He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Шкода мужика. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Не зовсім зрозумів. Але нехай. Якось розберемося. Can't be opened on this side. Так, ти живий, здоровий, ні? Бо, здається, крім нас, ніхто не вижив. І там ще, здається, була... А, ясно. Була і загула. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Мені дуже сподобалося, як вони не стали відкидати і називати дурнею те, що вони побачили. А одразу перейшли до містики. Неочікувано. Так, давай поглянемо. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Так, добре, тепер наші докази — це записки Алана. Так, радіо. О, можна музику послухати, яку ми чули. Чули до цього. Добре. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Окей, ходімо. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Шкода її. Мені таке здається, наче вони її не бачать. Може, вона галюцинація? Я вже ні в чому не впевнений, якщо чесно. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real.
Якісь ці копи ненадійні. Я думаю, з ними будуть ще якісь проблеми у майбутньому. Хоча, з іншого боку, може такими лише виглядають, а насправді вони хоробрі, молодці. І так далі. Всяке може бути. Oh dear, I am a tourist. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Прикольненько. Але якось дуже тихо, здається, так? Загалом локалізація мені, ну, якщо не зважати на помилки деякі і неточності, плюс особисто моя претензія – це те, що матюки не переклали матюками, то загалом локалізація подобається. Ну, мається на увазі сама якість локалізації. І ж не якість, як би так сказати правильно, щоб мене правильно зрозуміло. Стиль перекладу, подобається. Не відчувається якимось штучним, як якомусь Балдурі або Кіберпанкі. Навіть би сказав так, знаєте, переклад як у тих фільмах, які я в дитинстві дивився по телеку. Якось так. Без заморочок зайвих. Вітаю, офіцери. My Чим? client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Цікаво, чи є жінка із цією дровенякою, яка була, здається, в першій частині гри. Таке собі відсилання на Twin Peaks. Так, каву допив, нову зварив. Уже втретє цього тижня проходжу на нічну зміну і бачу порожню кавоварку. Випив останню кружку, завари ще. Чете, ти мене, звісно, вибач, але олія для бороди допоможе. Тільки якщо на твоєму лицеві є чому рости. Офіцер Чет Язі. Я так і знав, надто вже м'яка борода марка для натуральної. Що він використовує, Люсі? Оскільки ми численні прохання не вказувати адреси відділку для доставки особистих посилок були проігноровані, то тепер, якщо вам захочеться замовити щось сюди, я повідомлятиму всім у відділку про вміст посилки. Чи є федеральним злочином відкриття чужої посилки? Так. А я маю право сприймати як особисту образу захаращення свого столу вашими спонтанними покупками. Так. Я вас попередив. Адміністратор. Офіцери Лайтфуте, заберіть свою олію для бороди. Комп'ютер та електронну пошту адміністратора не можна використовувати для особистих сварок та інших неофіційних справ. Не забувайте мити за собою чашки. Усім привіт. Скоро настане час щорічної події, на яку ми так чекали. Відкрити барбекю. Не треба бурчати, це чудова можливість установити контакт із населенням. Згідно із статистикою, якщо офіцери тісно спілкуються із громадою,
Рівень злочинності у їхніх районах знижується. Ефективність роботи зростає, та й почуваються вони краще. Це для вашої ж користі. Тому поставтеся до цієї справи серйозно. На роль жертви, що потрапить у бочку з водою, громада обрала заступника Тормтона. Мої вітання. Схоже на тобі, як слід відіграється за роботу на посту контролю швидкості. Також нагадую, що кожен, хто не з'явиться через хворобу, має надати довідку від лікаря, інакше на вас чекають 2 тижні нічних змін. Будете скаржитися, змушу вас брати участь у магічній виставі офіцера Лайтфута. Ясно. Чисто лорні приколи. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Що скажеш? Пам'ятаю це місце із першої частини I гри. want out! Something bad's going down! I can feel it! Let me out! Так, ладненько. Думаю, нам сюди зарано. Ми сюди ще повернемось. За кимось. Так, ладненько, почитаємо. Я знаю, що хтось із вас краде туалетний папір. У мене все прораховано. І кожного дня не вистачає одного рулону. До крадіжок тут ставляться дуже серйозно. Це врешті-решт офіс шерифа. Одного дня я впіймаю негідника та виконую його звідси. Яка ганьба. Що за псих рахує рулони туалетного паперу? Схоже, у вас дуже багато вільного часу. І то правда. Так, яке завдання у нас... Так, тихо, щось не видно нічого. Відстежити Найтингела на озері Колдрон. Знов на озеро? Ну, добре. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Ех, шкода. Здається, цей двір дуже цікавий. Що цікаво, за кермом увесь час я. Може це признак того, що цей чолов'яга не справжній, а теж галюцинація. Я просто вже в цій грі починаю якось параноїти. Правильно. Пивка для ривка, як кажуть. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I
Started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Серце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Який гарний мотоцикл, так? Я не розбираюся в моделях, взагалі техніку не дуже люблю. Навіть ненавиджу ще з дитинства, тому що коли їздив в машинах, завжди мене нудило від запаху тієї смердючки, яку вішають в машині для запаху. І через це в мене неприємні спогади, скажімо так, із будь-якою технікою. Але мотоцикл цей цікавий. Great. This area is supposed to be close to the public. Цікаво, хто на ньому приїхав. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Так, може перегулятися? Секундочку. Мені здається, може бути щось цікаве. Це злізти? Та думаю, ні, не треба. Ми там уже були. А там, здається, якийсь лист лежить. Чи мені здається? Ні, таке щось є. Найрідкісніша природа на північному заході Тихого океану. Нарешті дістався до озера Колдрон. Було легко перелізти паркани із належним спорядженням та навичками, якими я, на щастя, володію. Наступна мета – знайти рідкісну та невловиму пласколапу водну очеретянку. Пора року для неї непритаманна, але може пощастить натрапити на одну, перш ніж пташки полетять на південь. Помітив дивну поведінку звичайних птахів навколо. Вони, здається, стривожені і рубляться навколо озера. Але я не розумію причини. Поруч немає хижих птахів, однак є якісь дивні звуки, вони доносяться вітром. Нічого не можу розібрати чи пояснити. Трохи стурбований. Можливо, доведеться знайти інше місце. Безпечніше. Звуки стають ближче. Щось я не бачу підтверджень претензіям, що гра через Google Translate перекладалася. Ну, часом, звісно, буває, але загалом в текст вручну перекладаний, це відчувається. Відійшов від берега. Рослинність тут неймовірна. Восени треба обов'язково повернутися. Зробив ескіз чудового зразка клена завитого. Просто помилуйтеся, як мальовничо з нього звисає уснея найдовша. Ось тому я більше люблю дерева, ніж людей. До речі, про людей. Бачив якогось п'яного, що вештався лісом і поводився дивно. Може, це не алкоголь, а наркотики? Вирішив не наближатися до нього. Мабуть, треба знайти інше місце для спостережень. Так неприємно. Шкода, не написаний, був голий чи не голий. Після зустрічі з тим волоцюгою знову змінив місце для спостереження. Трохи піднявся схилом. Знайшов ділянку, звідки відкривається чудовий краєвид, і розгорнув намет. Сподіваюся, тут знайдеться перлівка шипоподібна. Інвазійний вид, але рослина їстівна і до того ж дуже смачна. Інвазійний? В такому місці? Дивно. Останні хвилин 10 чутно вовків або диких собак. Проте звук якийсь дивний. Вони хворі? Сказ? Треба йти звідси, але сонце скоро сяде, а цей безглуздий телефон зовсім розрядився. Заб'юся в намет і сподіваюся, що вони пройдуть повз. Сподіваюся. Коли вовк нападає, треба цей штани знімати і стрибати. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher.
But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ах, історії про Огайо. Це завжди цікаво. Огайо — це як американська, не знаю, Одеса? Яке місто в нас славиться всякими дивними історіями кримінальними? Кривий Ріг, можливо? I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Щось новеньке. Hey, hello there. How Hello. are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Nice to meet you. Макклас. Чи то на його ім'я написано? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Непогано, наче. А тобі то що? Може, ти шпигун якийсь? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Добре, можливо. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Ну так, світорок у нас гарний. І з собаками, до речі, намальований. Я думаю, це бюро, як він каже, це те саме, яке було у Control. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. That's all for now. Якщо на вас напав дикий єнот, треба зняти футболку і... Там щось новеньке є? А, точно. Нічого новенького. Я ці штуки вже не вперше бачив. Може треба їх не стріляти з пістолета. Я не впевнений просто. Дарма я це зробив, так? У мене ще хп не повне. Давай зробимо, щоб було повне. Де моя аптечка? Перев'язка. Лейкопластир, який значно відновлює здоров'я. Значно. Повністю. О, а таке нам треба. Так, а як сховати зброю? Let's get to the murder site, Casey. А то я хожу, наче якийсь лісовий гангстер.
A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. О, води стало більше, здається, з того разу. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Тут підказки. Давай пошукаємо. Знову цей символ. We've seen this symbol before. Good eye. І то таке. Ну, якщо чесно, я більше нічого не бачу. Окрім як по... Ага, бачу. Його сліди. Якісь маленькі. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Добре. А як ліхтариком випалювати із них темряву, як це було у першій частині? Сподіваюсь, гра навчить. Бо я не впевнений. Так, сліди. Відчуваємо себе відьмаком. Але відьмак весь спеціального зору, тому треба бути уважним, щоб не пропустити. Якось він дуже широко ноги ставить, так? Мабуть, срака болить від чогось. Ну, бо ми йому її надерли. У морзі, так? А щось хреново мені знеболювальні відновили ХП. Слабенько якось. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Хреново. А якщо він в воді лежить? Блять. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Здавалося б, звичайні скрімери, але зараз залякають. Миска плаває. What is that?
seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Цікаво. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так, це здається десь неподалік, так? Та хатина. О, так, до речі, батарейка використовується. Треба її якось економити. Ой, хренове перечуття. Я хочу собі дробовик. This is the witch's hut. А де світло? Чи треба спершу запобіжник знайти? The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Щось я не впевнений. Десь ззовні, можливо. Давай поглянемо. Але я, здається, нічого схожого не бачив того разу. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Так, і де, по ідеї, можна знайти... А можна навмисно його замкнути, можливо? Ні? Так не працює? Ладно. Так, дошка зачіпок. Давай поглянемо. Хатина відьми. Ну, по ідеї, підказка може бути десь тут. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Так, особливо... Нічого цікавого, здається, не знайшли. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так, не забуваємо, поки ми там думаємо у себе в голові. Персонажа можуть убити. Може сюди збігати? Просто навіть уявити собі не можна, може бути запобіжник на такій локації. Закинутій. Так, знову ця штука. Може таки треба стріляти в неї? Я не розумію. Навіщо вона? А, бляха, витратив тільки батарейку.
Так, може тут? Що це за будка така дивна? Телефон. Ні, вочевидь, не тут. Так, давай на карту поглянемо. Запобіжники. Ну... Не зовсім те, що нам треба. Станція ФБК. О, а може в нього є запобіжник запасний? Таке ж може бути. Тільки туди б дорогу знайти. Там елітарний стовп ще є. Вважай, тут безпечно. Так, насправді нам не сюди. Треба з іншого боку обійти будинок. Або зайти в нього. Я тут ще не бував. Рація? Так, добре. Велика кількість чогось. Наче більш нічого не бачу. О, це воно? Ні, навряд чи. Так, понеділок виявлено підозрілу активність. Польовому здалося, що він побачив, що щось ворушиться в кущах. Були знайдені сліди навколо, проте деякий з них затоптав польовий. Примітка для себе. Треба тренувати польового. Немає важливої інформації. Помічені тварини звичайні. Мисливці виходять після заходу сонця. Браконьєри. Було чутно кілька пострілів, не наші. Треба стежити за цими людьми. Вони можуть знайти більше, ніж очікують. Некорисна інформація. Якщо чесно. Так, нам, мабуть, таки треба йти до тієї станції. Запитати, чи є в них щось корисне. Ну треба ж. Хорор, в якому не можна лутати смітники. Я здивований. Так, сюди, потім сюди. От буде чудно, якщо я прийду, а виявляється, нам не треба не до них. І, до речі, цікаво, куди зник наш напарник. Щось його немає на місці. Шановні, а ви де? Ну, уже не дарма прийшов. Записка щодо обслуговування. Наявні ознаки втручання. Сигнал було перенаправлено на передавач, який не належить нам. Я виправив помилку, тепер будь-які сповіщення приходитимуть тільки нам. Але такий інцидент, безперечно, викликає занепокоєння. Я зроблю звіт і відправлю його до слідчого відділу. Залишу це тут на випадок, якщо я не виправлятиму подібне наступного разу. Якщо ви читаєте це, перевірте, чи є ознаки втручання. Можливо, ми захочемо встановити більш надійний металевий кожух навколо, щоб єноти більше не могли дістатися туди. Стівен Лін, головний технік. Ні, добре, що я прийшов. Я знайшов записку, але, на жаль, не знайшов те, що нам треба. У мене яка штучка мигає знизу, я просто не розумію, що вона...
має означати взагалі? Так, справи. Культ дерева, схованка культу. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Це та скриня, яку я знайшов, так? Так, це я знайшов, секундочку, на озері. Right. Звісно, ще правильно, як інакше. Так, Найтінгейл. Нашарування. А, до речі, ти кажеш, що це таке? Яке ще нашарування? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Найтінгейл гарне прізвище. Подобається. Так, добре, добре, добре. Ось він є. Бляха, ну де шукати запобіжники, я досі не розумію. Знайти запобіжник неподалік. Неподалік. Що таке неподалік? Наскільки це неподалік? Так, тихо, щось. А, це я вже бачив. Непогано в неї тут. Затишно. Так, добре, давайте її назад. Дарма збігав, але не сильно. Таки щось прочитав, щось дізнався. Стало злегка світліше, здається. Чи може мені здається? Мені краще буду з ліхтариком все ж таки. Бо в такій темряві можна щось пропустити. Гра дуже темна, мені це подобається, я таке в іграх люблю. Коли так ось так от реалістично зроблено. Так, давай я. Угу. Ну, всі, по ідеї, запобіжник міг упасти десь із цієї гори і десь поруч валяється. Якщо, звісно, його на якесь бидло забрало, яке могло там повандалити. А то знаємо ми це бидло. Воно тільки раде якусь шкоду зробити. Наприклад, оце бидло. This fuse is busted. Каже, він зруйнований. Ну, цей. Ну, перегорів, коротше кажучи. Так, це ми вже читали? Так, ми це читали вже. This one looks good. People should really stop littering, though. І то правда? Так, зараз якась хрінь станеться, мені здається. Причому хрінь люта. Але з іншого боку, в цьому будинку має бути безпечно тепер. Ну так. Більш-менш. О. Приколямба. І термоси такі самі, здається, як і в першій частині гри. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Серце крізь отвір. Я бачив отвір у відьми на плакаті. Але
Я якось провтикав, що саме туди маю засунути серце? Точно. Так, добре, серце серцем, але на цьому серію завершимо. Поки що мені подобається все ще. Гра реально відчувається як гра року. Геймплейна навіть, до речі, набагато краще, ніж Resident Evil. Ну, в плані стрільби. Прям нагору. Відчувається, що ти граєш за досвідчену людину, а не за якогось алкоголіка Леона. Щось типу того. Загалом дякую за перегляд. Пишіть, як вам гра. От, можете писати, як вам локалізація, і те, хто її робив, звісно. Але я і так знаю. А тому бувайте. Удачі вам!